Good afternoon to one and all. I am R. V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class, we are going to study about the solids. So the topic is Introduction to the Solids, and this is my fourth class regarding to the subject Metallurgy and Materials Science. So in the earlier class, we have seen about the introduction to the metallurgy and what are the alloys. So alloys are combination of different metallic elements, and what is the technology used in the metallurgy, and how it is applied to the production of metals. Next we have seen about the metalworking also, how the metallurgy is crafted the metalworking, but metalworking purely relies on the metallurgy only. So metallurgy means study of metals. Then we go to the materials. So we have different types of materials there, normally taken as metals, plastics, wood, textiles, etc. So these are all the different types of materials, but the only main topic for these materials is metals only. Then we have studied about the properties of solids, liquids and gases, and particles in the solids, liquids as well as gases. So you can see it in the pictures also. The particles have been floating in the gas particles, which is completely filled in a container. But coming to the liquids, they have taken the shape of a container. But solids have a definite shape, but it does not expand. But while heating, it will be expanded. Next, classification of materials. So types of solids and classification of the mechanical properties there. So what are the crystal units, binding force, optical force, and electrical, thermal, mechanical. So these are always studied with ionic bonds, covalent bonds, metallic bonds, and molecular bonds. So these bonds have been obtained from the classification of materials. So today we are going to see the what are the solids. So generally the matter exists in three states, that is solids, liquids and gas. So matter means that is a particular type of object, so that exists in the three states only, that in three limits only. First one is the solids, liquids and gases. Many times liquid and gaseous states are also collectively called fluid state. So generally these liquid and gaseous states are also called as fluid states, because in the gaseous state steam is obtained, so we are taking it as also fluid state. Then different types of matter have different characteristics. So these different types of matter have different characteristics, because solids have individual characteristic and liquids have other type of characteristics, and last one gaseous state have also different type of characteristics. So these are different types of matter have different types of characteristics. Next, they melt and boil at different temperatures. So these solids, liquids and gases have
melt and boil at different temperatures. Solid, it melt at different temperature. So when we take an example, for take a cast iron metal, so that is a solid. So when we use it to melt the cast iron, it takes up to 250 degrees, 250 degrees to 260 degrees centigrade. But the boiling point of the temperature is above 80 to 90 degrees. So that is the melting and boiling point of solids. When coming to the liquids, the boiling temperature of the liquid is 80 to 90 degrees only, because the liquid is in the molten state only, so we are using it as only boiling point only. And coming to the gaseous state, there are no melting and boiling point for that. So these three types of states have been melt and boil at different temperatures only. Next one, they might be with different colors or have different odors. So water changes its color from the one region to other region based upon the land. The color of the water have been changed, and the solids also have different colors. So based upon the material, they obtain different colors. And these gases also, these gases does not have any type of color, but it have different odors. Odors means smell. So వాసన అంటాం కదమ్మా. సో వాసన అనేది మూడింటికి మూడు రకాలుగా వస్తుంది మనకి. సో సాలిడ్స్ కి వచ్చేసరికి మెటల్ మెటీరియల్ బట్టి వచ్చింది. నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ కూడా అంతే. గ్యాసెస్ కి వచ్చేసరికి వేరుగా ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. నెక్స్ట్ వన్, some can stretch without breaking while others shatter easily. సో కొన్ని వచ్చేసి మనకి ఈజీగానే బ్రేక్ అయిపోతాయమ్మా, మెటల్స్ కానీ మెటీరియల్స్ కానీ. బట్ కొన్ని వచ్చేసరికి ఈజీగానే విరిగిపోతాయి. అంటే వితౌట్ బ్రేకింగ్ అనే కొన్ని స్ట్రెచ్ అవుతాయి, కానీ కొన్ని మాత్రం ఈజీగానే. ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉన్న మెటల్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఈజీగా బెండ్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ many such properties helps to distinguish one kind of matter from other. So there are many such properties help us to distinguish one kind of matter from other. So ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండటం వల్ల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ కూడా మనకి ఒకదానికొకటి వేరువేరుగా ఉంటాయి. So they also help us to choose which kind of material to use for a specific purpose. So they also help us to choose which kind of material for a, so purpose ని బట్టి మనం మెటీరియల్ ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది పర్పస్ కి తగ్గట్లుగా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, these solids are characterized by their definite shape and also their considerable mechanical strength and rigidity. So these are characterized by the different shape only and also considerable mechanical strength and rigidity. Next, the particles that compose a solid material, whether ionic, molecular, covalent or metallic bond, are held in place by strong attractive forces between them. సో మనకి సాలిడ్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయమ్మా మనకి. సో సాలిడ్స్ ఏంటంటే అలాయ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోజర్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్లా కాంపోజర్స్ ఉన్నప్పుడు సో అవి అయానిక్ బాండ్ ద్వారా వచ్చాయా, మాలిక్యులర్ బాండ్, కోవాలెంట్ ఆర్ మెటాలిక్ బాండ్. సో వీటిలో ఏది తీసుకున్నా కూడా మనకి కొంచెం స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాయి. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్, సో దే హ్యావ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ టూ metals. Next, solids tend to resist the deformation of their shape due to the strong intramolecular forces and absence of the translatory motion. So these solids tend to resist the deformation of their shape due to the strong intermolecular forces. Next, these are also called as atoms and ions, which is of structural units only of translatory motion. So the translatory motion of the structural units is called atoms or ions. So ఈ atoms అనేవి జనరల్ గా మనకి
సాలిడ్ పీసెస్ లో ఇంటర్నల్ గా చాలా ఉంటాయమ్మా. సో దే హ్యావ్ బీన్ బాండెడ్ విత్ అదర్ ఆటమ్స్ ఆర్ అదర్ మాలిక్యూల్స్. Generally, a solid is relatively non-compressible. So we know that a solid is relatively non-compressible, but that is temperature and pressure have only a slight effects on its volume. So మనకి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు మనకి. జనరల్ గా ఏంటంటే మనం హౌస్ హోల్డ్స్ లో చూస్తుంటాం. సో డోర్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి. ఎక్స్పాండ్ అవుతుండగానే కంప్రెస్ అవటం కానీ జరుగుతుంటాయి మనకి. సో టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ బయట మీరు చూస్తే ఈ స్ట్రీట్ వైర్స్ ఉంటాయి చూసారా. సో స్తంభాలకి వైర్స్ ఉంటాయి మనకి, ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా వైర్స్. సో అవి ఏం చేస్తారంటే ఈ సమ్మర్ వచ్చేసరికి లూజ్ అయిపోతుంటది అమ్మ. సో సమ్మర్ వచ్చేసరికి ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంటాయి మనకి సమ్మర్కి వచ్చేసరికి. కానీ వింటర్ సీజన్కి వచ్చేసరికి కంప్రెసిబిలిటీ నేచర్ అనేది దాంట్లో వచ్చేసింది. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి టెంపరేచర్ ప్రెషర్ వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది దాని వాల్యూమ్ మీద పడుతుంది. వాల్యూమ్ అంటే దాని యొక్క ఏరియా మీద అది ఎఫెక్ట్ చూపించింది అనమాట. అలాంటప్పుడు మాత్రమే మనకి కంప్రెసిబుల్ అవుతుంది కానీ సో మిగతా కండిషన్స్ లో వాటి ఏముండదు. సో టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఏ స్లైట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కంప్రెసిబుల్ నేచర్. Next one, these solid substances are rigid and possess a definite shape and their volume varies very less with the variance or change in temperature and pressure. So ఈ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా మనకి ఎలాంటి మూమెంట్ ఉండదమ్మా. రిజిడ్ అంటే ఎలాంటి మూమెంట్ అనేది దాంట్లో ఉండదు. సో దానికి ఎలాంటి, ఇప్పుడు లిక్విడ్ చూసాము, లిక్విడ్ ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం డౌన్ ఫాల్ గా ఉన్న, ఇప్పుడు సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం స్లాంట్ గా ఉంటే ఏమైపోతుంది, లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటది. సాలిడ్ కి అలా కాదు. సో ఎక్కువ ఏంటంటే సాలిడ్ అనేది రిజిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గానే ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇట్ పొసెస్ ఏ డెఫినెట్ షేప్. సాలిడ్ కి సబ్స్టెన్స్ మనకి ఏంటంటే డెఫినెట్ షేప్ అనేది గ్యారంటీగా ఉంటది. కానీ లిక్విడ్స్ కి వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ చేంజ్ అయ్యేకొంది లేకపోతే దాని యొక్క కంటైనర్ చేంజ్ అయ్యేకొంది దాని యొక్క షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మనకు ఒక బకెట్ లో పోస్తే బకెట్ షేప్ అనేది లిక్విడ్స్ కి ఉంటుంది. సో అలా ఒక ట్యాంక్ లో పోసాం అనుకో, ట్యాంక్ లో వాటర్ ఫిల్ చేస్తే వాటర్ యొక్క షేప్ అనేది ట్యాంక్ యొక్క షేప్ అనేది. సో అట్లా కంటైనర్ యొక్క షేప్స్ చేంజ్ అయిపోద్ది. బట్ సాలిడ్స్ అనే వాటికి ఒక డెఫినెట్ షేప్ అనేది ఉంటుందమ్మా. సో బేస్డ్ అపాన్ ది డిజైన్ they have a definite shape. Next, the volume varies very less with the variance or change in temperature and pressure. So వాల్యూమ్ కూడా పెద్దగా చేంజ్ అవ్వదు మనకి. సో టెంపరేచర్ ప్రెషర్ కూడా మనకి చేంజ్ అయినా కూడా మనకి టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఈ వాల్యూమ్ అనేది మాత్రం పెద్దగా చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. సో అలా మనకి ఈ వేరియన్స్ అనేది కనపడుతుంది. Then solids have a fixed shape, size and volume. So these solids have a fixed shape, size and volume. సో అట్లా మనకి ఈ సాలిడ్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉంటుందమ్మా, సైజ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది. సో వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాము. ఒక సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మనకి సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెక్టాంగులర్ బార్ లో ఫిక్స్ అవుతుందంటే లేదు. దాని యొక్క ఫిక్స్డ్ షేప్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిక్స్డ్ షేప్ లో మాత్రమే అది అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అట్లా ఈ సాలిడ్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఫిక్స్డ్ షేప్ అనేది ఒకటి డిఫైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాంతో పాటు సైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా మనకి దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సాలిడ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనకి. సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది సాలిడ్స్ మనకి అవి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి అమ్మా. సాలిడ్స్ యొక్క షేప్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉంటది, సైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ది సాలిడ్స్. సో సాలిడ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చూస్తున్నాం చూడండి. సో 3 స్టేట్స్ మ్యాటర్ అనేది 3 స్టేట్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దమ్మా.
ఒకటి సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్, లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ మూడిటికి కూడా సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటది. తర్వాత బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ టెంపరేచర్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి వాటికి. నెక్స్ట్ ఈ కలర్స్ కాంబినేషన్స్ కూడా. సో సాలిడ్స్ ఒక కలర్ ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ ఒక కలర్ ఉంటుంది, గ్యాసెస్ ఒక కలర్ లో ఉంటది. తర్వాత ఆర్డర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. ఆర్డర్స్ అంటే స్మెల్ అన్నమాట. వాసన కూడా మనకి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. సాలిడ్స్ కి ఒక వాసన వస్తే, సో సాలిడ్స్ లో కూడా మెటల్స్ ని బట్టి ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సమ్ క్యాన్ స్ట్రెచ్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ వైల్ అదర్స్ షాటర్ ఈజీలీ. సో కొన్ని వచ్చేసి ఈజీగా బ్రేక్ అవుతాయి, కొన్ని వచ్చేసరికి కొంత టైం పడుతుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంత్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుందమ్మా మనకి సాలిడ్స్ లో. దే హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్. Next, they also choose different types of material for a specific purpose. So, based upon the purpose, they are used to change the specific shape. Next, the solids are characterized by the definite shape and also their considerable mechanical strength and rigidity. So, solids కూడా మనకి different characterizations లో ఉంటుంది. తర్వాత డెఫినెట్ షేప్ లో కూడా మనకి ఇంపోజ్ అయ్యింది. So they consider mechanical strength and rigidity. The particles that compose a solid material, whether ionic, so ఇవేంటంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం ఇవి. సో అయానిక్ బాండ్, కోవాలెంట్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్. సో ఈ మూడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ముఖ్యం. నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఇలా చాలా ఉన్నాయమ్మా. సో దేంట్లో ఉన్నా కూడా మనకి మెటల్స్ అనేవి, సాలిడ్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి రెండింటి మధ్య, రెండు ఆటమ్స్ మధ్య క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దే డిఫైన్ ఏ టూ అట్రాక్టివ్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ ద దట్ కంపోజెస్ ఏ సాలిడ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ షేప్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో షేప్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతుంటే మనకి పర్పస్ తగ్గట్లు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. షేప్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో డ్యూ టు ది స్ట్రాంగ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అండ్ absence ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్. సో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ద్వారా కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ కాల్డ్ ఆటమ్స్. సో ఇట్లా మనకి ఒక స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఆ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ ని మనం ఆటమ్స్, అయాన్స్ అనుకుంటున్నాం. సో దే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆటమ్స్ అండ్ అయాన్స్. నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. సో నాన్ కంప్రెసిబుల్ అంటున్నాం మనం. సో కంప్రెస్ అవ్వదు జనరల్ గా. సో కంప్రెస్ అవ్వాలంటే టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది దాని మీద ఉండాలి. సో దే హ్యావ్ ఏ స్లైట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ బై టెంపరేచర్ అండ్ pressure. So the temperature and pressure have only a slight effect on its volume. So ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు కానీ, ప్రెషర్ చేంజ్ అయినప్పుడు కానీ ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది వాల్యూమ్ మీద ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ డెఫినెట్ షేప్ అండ్ వాల్యూమ్ వేరీస్ వెరీ లెస్ ఇన్ టైప్. సో మనకి దీనికి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ షేప్ అనేది ఉంటుంది అమ్మ సాలిడ్స్ కి. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూమ్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది, వేరియన్స్ కూడా. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో దీస్ కంపరేషన్స్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ షేప్, సైజ్ అండ్ వాల్యూమ్. సో దీస్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ షేప్, సైజ్ అండ్ వాల్యూమ్ అన్నాడు. సో మనకి ఈ డెఫినెట్ షేప్ అనేది ఉంటుంది మనకి సాలిడ్స్ కి. ఏంటంటే సైజ్ కూడా ఉంటది అండ్ వాల్యూమ్ కూడా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం రెక్టాంగులర్, ఒక రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ తీసుకొని స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ లో పెట్టాలంటే మనం ఫిక్స్ అయ్యేది కాదు, ఫిక్స్ అవ్వదు అది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ rectangular element for that only. So that is the main thing in solids. So this has a fixed shape, size and volume. So this is all about the solids, introduction to the solids. In the next class we are going to define the bonds in solids. So what are the different types of bonds which we have to see in the solids? That is ionic bond, metallic bond, covalent bond, molecular bonds, van der Waals bonds. So there are different types of bonds in solids.
Thank you.